Hi everyone, my name is Ashwin, and in so today for this session I will be carrying on the topic probability. So as you know that probability is a chance of an occurrence of an event. We say that probability is a chance and occurrence of an event. Before that I would like to introduce you to the concept of experiments. So I would like to say what are experiments. Here, experiments, we know that these experiments are carried out by some of the physics people and also by other science related people, and there are we can broadly classify these experiments into two types. Okay, one is we say as a deterministic experiment. The first type of experiment is the deterministic experiments, and another one is the non-deterministic experiments. So we will look into what are these types of experiments. So what happens in a deterministic experiment is that the result of this experiment is well known. Okay, for example, when you want to measure the acceleration due to gravity, so you know that acceleration due to gravity is 9.8 meter per second, like that, and otherwise you want to measure the acceleration due to gravity then you know that it is obvious that if you perform this experiment in any place, then the result does not change accordingly. The result does not change means if you perform here or if you go to somewhere else and you perform the same experiment, then the result associated with the deterministic experiment does not change. Okay, it will be same as 9.8 meter per second here also, and if you go to some other place and you perform, or at some other time when you perform this experiment, then the result does not change subsequently. Another example is if you consider the boiling point of water. So if you the boiling point of water when you consider this at different time points t1, t2, etc., tn, so at 10 o'clock you do, at 11 o'clock, and subsequently 12 o'clock, up to if you continuously do it for up to 9 p.m., the result will be the same. The boiling point of water is 100 degrees Celsius. So if you perform this experiment any number of times at anywhere, the result just does not change subsequently. So such type of experiment can be called as a deterministic experiment. Okay, I think the idea of deterministic experiment is clear to you. So deterministic experiment are those experiments whose result is very well known. So we will write deterministic experiments are those experiments whose results are well known. Otherwise we can say that in deterministic experiment, otherwise we can say that in deterministic experiment
the result can be predicted with certainty. By this I mean that I very well know that the boiling point of water at any time point or at any place, it will be 100 degrees Celsius with probability 1. So probability of boiling water at 100 degrees Celsius is 1. So this is very certain. There is no uncertainty associated with any deterministic experiment. ഒന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു സാധാരണ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ റിസൾട്ട് എന്തായാലും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പെരിമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. സോ another type of experiment is known as non-deterministic experiments. Non-deterministic experiments. So another name of this non-deterministic experiment is the stochastic experiments. So here what we see is that at some experiments, or this is also known as probabilistic experiments. So what happens in these type of experiments is that we cannot say that this will happen with 100% probability, but we can say that we can say that either in these two events any one will happen. For example, when we toss a coin, we are not sure that either head will happen or tail will happen, but we are very much sure that out of these two any one will happen with certain level of probability. For example, in a random case, we can say that probability of head is 1/2 and probability of tail is 1/2. Here what we do is that we assign a probability, ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യും. അതായത് ഹെഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത 1/2 ആണെന്നും ടെയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത 1/2 ആണെന്നും അസൈൻ ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. നേരത്തെ കേസിലെ പോലെ നമുക്കിവിടെ ഒരു റിസൾട്ട് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡേ വരൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലേ വരൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് ഇൻ ദീസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദി റിസൾട്ട് cannot be predicted, and such experiments are called as non-deterministic experiments. So in non-deterministic experiments, the outcome of a random experiments cannot be predicted. However, we can assign a probability, ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ അസൈൻ എ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ദീസ് ഔട്ട്കംസ്. നമുക്ക് ഈ ഷുവറായിട്ട് 100% ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇതാണ് റിസൾട്ട്
ഏത് സമയത്ത് ചെയ്താലും കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന് ഇത്ര സാധ്യതയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടക്കാൻ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാൻ ഇത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, now we will look into example of a non-deterministic experiment. First one is the simple case. We will take it as a coin tossing experiment. A coin tossing experiment. So what happens in a coin tossing experiment is that we have two outcomes. One is either we can get a head or we can get a tail. Okay, either we can get a head or we can get a tail. സോ ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് വേറെ കേസ് വരുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഈസ് 1/2 ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിൽ ഈസ് 1/2. These are some of the examples of a non-deterministic experiment. Another type of example is that when I throw a die, ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ either I can get faces from 1, 2, 3 etc. from up to 6. So I can say that probability that I will get 1 is 1/6, probability that I will get 2 is 1/6, like that. Okay, this is an example of non-deterministic experiments or stochastic experiments or probabilistic experiments. So what happens in a statistic or probability data is that we are very much interested to find out the uncertainty existing in these types of experiment. So we look upon the uncertainty associated with these types of experiments. എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടായാലല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. 100% നടക്കും എന്ന് പറയുന്നൊരു കേസിൽ നമ്മൾ അതിൽ സാധ്യത പഠിക്കുന്നതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതെന്തായാലും 100% നടക്കും, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരെ മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി പറയുന്നൊരു സാധനത്തിന് മാത്രമേ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ ഒരു റാൻഡമായിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാണ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ സാധനത്തിനെ പറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്കൊരു ചാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റീനെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുക. സോ ഇൻ പ്രോബിലിറ്റി we study about the uncertainty existing in a random experiment. So in probability we study about the uncertainty existing in a random experiment. Okay, this is about the basic details on what do you mean by deterministic experiment and non-deterministic experiment. So I want everyone to write this note about this deterministic experiment and non-deterministic experiment. These probability measures are usually used in our day-to-day life. For example, we may say in our daily life that there is a high probability of raining today. So we may be hearing this very often, that there may be high raining today. There may have high probability of raining. Then some
what are the how this here I would like to say that how this probability is associated with us in our day to day life, or we may say that today there is high chance that I will get this bus, or there is high probability that the exam will be postponed. High probability that we will get a job. Like that, this probability is associated with us in very much. And there is low probability that I will get a job this week. So here I have used the word high, low, like that. Here I have used the word high or low. High, low. So at times what happens is that we would like to measure this probability. So we are interested to measure this probability. So what will happen if we measure the probability? സോ ഒരു അളവ് പറയേണ്ടി വരും. ആ അളവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഒരു അളവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പം പറയുന്നു വിത്ത് 0 പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഒരു 1 പ്രോബിലിറ്റി, ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷർ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അതിന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി, പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോഴും 0-ൻ്റെയും 1-ൻ്റെയും ഇടയിൽ മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് എന്താ പറയുക, എന്ത് മെഷർ എന്ന് പറയുക? നമ്മൾ ഇതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഹോൾ റിയൽ ലൈനുള്ള സാധനത്തിന്, ഹോൾ റിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര അപ് ടു 10 വരെയുള്ള സാധനത്തിന് നമ്മൾ നോം ചെയ്യുന്നത്. 0 to 1 വരെ നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നോം ചെയ്യും എന്ന് പറയും. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് എ നോംഡ് മെഷർ എന്ന് നമ്മളല്ലെങ്കിൽ പറയും. നോംഡ് മെഷർ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത്. എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് എ നോംഡ് മെഷർ. ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ പ്രോബിലിറ്റീൻ്റെ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റീനെ പറ്റി പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് അറിയേണ്ടി വരും. ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരും. ഓർ ബേസിക് ടെർമിനോളജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും. സോ നൗ we will be looking into some basic definition associated with probability. ഞാൻ ഈ കേസിലൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവം എന്ന്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് നമുക്കൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്തെല്ലാമാണ് ടേംസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ടേംസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബിലിറ്റീൻ്റെ ഒരു 3 തരം ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സാധാരണ അപ്രയറി ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനേഷൻ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ. 3 ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ, പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനേഷൻ, പിന്നെ അടുത്തതാണ് ആക്സിയോമാറ്റിക് ഡെഫിനേഷൻ. ഈ 3 ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രപോലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബിലിറ്റീൻ്റെ സിലബസിൽ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പ്രോബിലിറ്റി, മറ്റ് കാര്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് തിയറം ഓൺ പ്രോബിലിറ്റി അതെല്ലാം നോക്കുമെങ്കിലും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്രപോലെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈവായിട്ട് ഒരു സെഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം ന്യൂമറിക്കൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്.
അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊരു ലിങ്ക് തരാം, ആ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത്ര പോരെ കാര്യമാണ് ബേസിക്കായിട്ട് എനിക്കിപ്പം പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ടെർമിനോളജി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സോറി, കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ പേപ്പർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. If in each trial of an experiment, if in each trial of an experiment conducted under identical conditions, the outcome is not unique. The outcome is not unique, but maybe any one of the possible outcome, outcomes, then such experiments are called as random experiments. എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല. If in each trial of an experiment conducted under identical condition, the outcome is not unique, but maybe any one of the possible outcomes, then such experiments are called as random experiments. ഇതിൽ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്തെല്ലാമാണ്? ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടാം, ചിലപ്പം ടെയിൽ കിട്ടാം, ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടാം, പിന്നെ ഒരു ടെയിൽ കിട്ടാം. നമ്മളിങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. മറ്റൊരു സമയത്തും ടെയിൽ കിട്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഔട്ട്കമ്മാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഷുവർലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏത് കണ്ടീഷനിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഹെഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് കിട്ടണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇത് കിട്ടും, ഈ ഔട്ട്കം എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്നിക്കൽ അത് ഹെഡായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ടെയിലായിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ സച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ദി റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു റാൻഡംനെസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതുക. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ടോസിങ് എ കോയിൻ. Another example is throwing a die. Another definition is outcome. What are outcomes? ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഔട്ട്കം ഓഫ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഔട്ട്കം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So we will write outcome of a random
random experiment is the result obtained in innuanda from the random experiment. So in our first case, the outcome is, if we get head, then head is the outcome. If we get tail, then tail is the outcome. So here we see that എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ബേസിക്. റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പറഞ്ഞു, ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോവാം. അന്നേരം ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ട്രയൽസ്, എത്ര തവണ നമ്മൾ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ട്രയൽസ് ആൻഡ് ഈവൻറ്റ്സ്, ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്ര തവണ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തു എന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ഓഫ് എൻ ഈവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ എനി പർട്ടിക്കുലർ ട്രയൽ ഓഫ് എൻ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ നമുക്ക് എഴുതാം എനി particular performance of a random experiment is called as trial. എത്രാമത്തെ ട്രയലാണ്? ഫസ്റ്റ് ട്രയലിൽ ഹെഡ് കിട്ടി, സെക്കൻഡ് ട്രയലിൽ ഹെഡ് കിട്ടി എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്നോ ആ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ട്രയൽ എന്ന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കംസ് associated with these random experiments is termed as events. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്തു 5 തവണ. അന്നേരം സാമ്പിൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്കുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ 5 തവണ ത്രോ ചെയ്ത സമയത്ത് ആദ്യത്തെ തവണ ഹെഡ് കിട്ടി, രണ്ടാമത്തെ തവണ ഹെഡ് കിട്ടി, 3, 4 ടെയിൽ, 5ാമത്തെ ടെയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 5 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 5 എണ്ണവും. പിന്നെ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരിക്കും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടി, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡും ടെയിലും. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ട്രയലും ഈവൻറ്റ്സ് എന്നും പറയാം. ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ആൻഡ് ഇവൻറ്റ്. ദെൻ ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. സിമ്പിൾ if it corresponds to a single outcome of an experiment. എന്താണ് സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ്, എന്താണ്
കോമ്പൗണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും എന്നാണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് കോംപ്ലക്സ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ടെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മറ്റ് പല കേസസ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കേസസ് ഉണ്ടാവും, ഒന്നിന് കൂടുതൽ സാമ്പിൾ സൈസ് വരുന്നത്. ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു 6 കോയിൻസ് ഒരുമിച്ചിട്ട് ടോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് വരാം, ആദ്യത്തെ ട്രയൽ തന്നെ ഹെഡ് ടെയിൽ എന്ന് വരാം. കാരണം ഇത് ഒറ്റ കോയിൻ തന്നെ 6 തവണ ടോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണ്, ഒറ്റ ഈവൻ്റ് അല്ല വരുന്നത്, നേരെ മറിച്ച് ഒന്നിനെ കൂടുതൽ ഈവൻറ്റ്സ് തന്നെ ഒരൊറ്റ ട്രയലിൽ വന്നു. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഈ സംഭവത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയാം. മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻറ്റ്സ്. എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻറ്റ്സ്, എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ്. ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the total number of possible outcomes of a random experiment is known as എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അടുത്ത ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന, നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തു, കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇൻ എ കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്താ, ഒന്നിക്കൽ ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ ഈസ് ദി എക്സോസ്റ്റീവ് കേസ്. ഇങ്ങനെ വരാം. നമ്മൾ എന്ത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും, ഈ കോയിൻ നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, കോയിൻ ഇങ്ങനെ സ്ലിറ്റായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന കേസൊക്കെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ഈ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരുന്ന മാത്രമേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡൈ ത്രോയിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ 1 2 3 4 5 6 എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസസ് ആണ് എന്ത്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസ്. ഇതിൽ എത്ര എക്സോസ്റ്റീവ് കേസ് ഉണ്ട്, 6 എക്സോസ്റ്റീവ് കേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എത്ര എക്സോസ്റ്റീവ് കേസ് ഉണ്ട്, കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ 2 എക്സോസ്റ്റീവ് കേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. ഇതാണ് ഫേവറബിൾ കേസസ്. നമുക്കൊന്ന് ഇത് എന്താണെന്ന്, ദ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഫേവറബിൾ to an event in a trial is the number of outcomes which entail the happening of an event. ഒന്നുമില്ല. ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹെഡോ
ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നു, അപ്പോൾ ഹെഡോ ടെയിലോ കിട്ടാനില്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഫേവറബിൾ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടാനില്ല സാധ്യതയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ഫേവറബിൾ കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെഡ് ടെയിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു കോയിൻ 5 തവണ ടോസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എച്ച് ടി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെ എടുത്തു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എത്ര തവണ ഹെഡ് കിട്ടി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഫേവറബിൾ ടു എൻ ഈവൻറ്റ് ഇൻ എ ട്രയൽ ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് വിച്ച് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഹാപ്പൺ. എത്ര തവണ ഇത് ഔട്ട്കംസ് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മളെ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്നാണ് ടെയിൽ. അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇവിടെ 2/5 ആണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടെയിൽ എത്രയുണ്ട്, 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. 3 ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് 5 ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 to 10 ട്രയൽസ് നമ്മളൊരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. 10 തവണയോ 5 തവണയോ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം തവണ നമ്മളെ കേസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ്. മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അതാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ്. മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ്. മ്യൂച്വലി എന്താണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തു, എനിക്ക് ഹെഡോ ടെയിലോ കിട്ടി. ഹെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എന്തില്ല, ടെയിൽ കിട്ടില്ല, ഏതൊക്കെ ഒന്നേ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളിനെ വിളിക്കുന്ന, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈവൻറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്. നിങ്ങളൊരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്തു, 1 2 3 4 5 6 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് ഷുവറാണ്. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ് ഓർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ്റ് എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, so events are said to be events are said to be mutually exclusive if the happening of any one of them precludes the happening of all other. ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇല്ല, ബാക്കിയൊന്നും നടക്കില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ. സോ ഇൻ എ കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ദ ഔട്ട്കംസ് ആർ ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ, ദെൻ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് ഹെഡ് precludes the happening of tail. Okay, and in another example, coin tossing experiment, the outcomes are or the events are 1 2 3 4 5 and 6, and happening of any one of the event, say 5 happens when I throw a die, then this getting 5 precludes the non happening of all other. ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക്. ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് എലോബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതുക. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് definition associated with mutually exclusive events. Okay, now
Next, we will be looking into equally likely events. What are equally likely events? We just look into what are equally likely events. Equally likely events. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് പറയാം. നമ്മളൊരു ഹെഡ് ത്രോ ചെയ്യാനും ടെയിൽ ത്രോ ചെയ്താൽ കിട്ടാനുമുള്ള സാധ്യത 1/2 ആണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ, പകുതിയാണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ. അതായത് ഒന്നിന് മറ്റേതിനെക്കാളും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഹെഡോ ടെയിലോ കിട്ടി. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടെയിൽ ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സാധ്യത സെയിം ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഈവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 1 2 3 4 5 6 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വിചാരിക്കുക. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് 1 ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് 1 ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് 2 ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് 6 ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, 1/6 ആണ്. എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കേസ് ക്യാൻ ബി ഓർ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈവൻസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഈവൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്കെന്നത് ഒന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് equally likely events. Okay, so in equally likely events, so equally likely events the trials are said to be equally likely if there is no reason to expect one in preference to other. There is no reason to expect one in preference to other. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്ന് കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിലും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെയിം മെഷർ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുക. സച്ച് കേസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു സെറ്റാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കും കൂടിയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആദ്യം എഴുതാം. ഇവൻറ്റ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി independent if the happening of any happening or non-happening or happening or non-happening of an event is not affected by the
is not affected by the supplementary knowledge concerning the occurrence of any number of remaining trials. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവൻറ്റ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇഫ് ദ ഹാപ്പനിങ് ഓർ നോൺ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് എനി ഇവൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ സപ്ലിമെൻ്ററി നോളജ് കൺസേണിങ് ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് റിമൈനിങ് ട്രയൽസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു 5 തവണ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഹെഡ് ടെയിൽ എന്നാണ് എൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അന്നേരം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ത്രോ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഹെഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഹെഡ് കിട്ടണം എന്നൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേമും എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. 2 തവണ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തവണ എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടണം എന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഓരോരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അന്നേരം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഉത്തരം തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്ന ഉത്തരം വേറെ ഏത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസിനെയും ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈവൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ്. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യത്തെയോ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തെയോ ഔട്ട്കം നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നേയില്ല. എല്ലാ സംഭവം എന്താണ്? ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ വിളിക്കുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന്. ഇതാണ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസിക് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ, ഞാൻ 3 പറഞ്ഞ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കിയത്. ഇനി ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷനായ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയാം ആദ്യം. മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇനി ഈ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 7-8 ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ 8 ഡെഫിനിഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അന്നേരം റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് or a trial results in n exhaustive mutually exclusive equally likely outcome. നമ്മളെല്ലാത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കം out of which
out of which m are favorable outcome of an event, out of which m are favorable outcome of an event, then the probability P is defined as probability equal to m by n, or equal to number of favorable cases divided by total number of cases. ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് എപ്രയറി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രയർ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി. സോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഇഫ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓർ എ ട്രയൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എൻ എക്സോസ്റ്റീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഔട്ട്കം ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണേ. ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? എപ്രയറി ഡെഫിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് എം ആർ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ്, ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി പി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് number of favorable cases by total number of cases. For example, a coin is tossed 5 times, and outcomes are head tail ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. A coin is tossed 5 times and outcomes are head, tail. So I may define probability of getting a head is എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു? 2 തവണ. Okay, number of favorable cases is 2 and total number of cases here is 5. Secondly, I define for probability of getting tail. Here total number of observations are total number of favorable cases are 3 and total number of observation is 5. Clear? This is the basic definition of how we find out the probability in mathematical way. So here the important factor is that it should be a equally likely case. Okay, another example, a die is thrown. So we have the sample space as, suppose that thrown ഒരു 5 times. So suppose നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4 1 2 4 എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡ്രൈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the probability of getting 1 is, so we have 1, total number of cases 1 2 3 4 5, there are 5 observations. Getting 2 is 1 by 5. Getting 3 is 0 probability. 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ ഇല്ല. Probability getting 4 is 3 by 5, high probability ഉണ്ട് 3 by 5. Probability getting 5 is 0. Probability of getting 6 is 0. ഇങ്ങനത്തെ കേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ വിളിക്കുക? നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി 0 ആവാം, 1 ആവാം. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ, പ്രോബിലിറ്റി 0 1 ആവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ. A coin is tossed 3 times അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 times. 5 തവണയും കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 5 തവണയും ഹെഡേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഈസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസ് ഈസ് 5
number of favorable cases is 5, total number of cases is 5, so the probability of getting head in experiment is 1. So in the same experiment, probability of getting tail is, so there is no probability divided by total number, there is 5, so it is 0. So probability always lies between 0 and 1. Okay, probability always lies between 0 and 1. Okay, സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര മതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 1 മണിക്കൂർ ഏകദേശം ആവാനായി നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം 3 കാര്യങ്ങൾ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ മറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ്, റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണ്, ഔട്ട്കം എന്താണ്, ട്രയൽ എന്താണ്, എക്സോസ്റ്റീവ് കേസ് എന്താണ്, ഫേവറബിൾ കേസ് എന്താണ്, മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് കേസ് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കേസ് എന്താണ്, പിന്നെ ഇപ്പം നോക്കിയത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കി, അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും നോക്കി. ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ്, പിന്നെ മറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും, ഓൺലൈനായിട്ട് ഓഫ്ലൈനായിട്ട്. എന്നിട്ട് പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് 1-2 ചോദ്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതി ചെയ്യാം. സോ ഇന്നത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്ര മതി എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ താങ്ക് യു എവരിവൺ.